Anuradhapura, a city that hides the history of a civilization, great and glorious. A city that reigned supreme for 2000 unbroken years. Certainly it must have had its systems laid out in systematic and in profound order, such as these structures in stone and brick, roadways and pathways, drains and drainage systems. Even places of personal hygiene had its rightful place. Also, it is a city that boasts of the oldest tree, the Srima Bodhi, and the largest brick construction, the Jetavanarama Stupa on earth. Here at Abhayagiriya, over 5,000 bhikkhus once took refuge. A careful study only goes to show the meticulous attention paid to every aspect of the city, including waste management. 50 years ago, a new town was built upon the old. දක්ෂ නිර්මාණ ශිල්පියෙක් තමයි මේ නවනගරය නිර්මාණය කෙරුවේ ඔලිවර් වීරසිංහ කියලා. මේක සැලසුම් සහගත නගරයක් ලංකාවේ තියෙන. The irony is that in an age where we boast of technical supremacy, the problem of garbage chooses to haunt the living daylights of many a local authority in Anuradhapura. ජන් එක සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ ජනගහනය 9000කට. නමුත් දැන් ඒක 60000කට පමණ ආසන්න වෙලා තියෙනවා. නාගරීකරණය ශීඝ්‍රයෙන් වෙලා තියෙනවා. ඒකෙදි තමයි මේ ගැටලු මතුවලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම කැලිකසල ප්‍රශ්නය මුළු ලංකාවටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් පළාත් පාලන ආයතන වලට. ඊට වඩා ඒ පළාත් පාලන ආයතන වලට වඩා සුවිශේෂී භාවයක් දක්වනවා මේ අනුරාධපුර නගරය. මොකද හේතුව පූජනීය නගරයක්. ඒ වගේම නගරය පරිහරණය කරන්න එනවා. ඒ නිසා කොටස් 3-4කට මේ කසල එකතු වීම විස්තර කරන්න පුළුවන්. එකක් ඒ දෙස් විදේශ සංචාරකයන්ගෙන් එන උත්සවත් එක්ක එන කසල ප්‍රශ්නය. අනිත් එක නගරය පරිහරණය කරන්නන්ගෙන් එන ප්‍රශ්නය. ඊළඟ ගැටලුව නගරයේ ජීවත් වෙන ජනතාවගෙන් කසල එකතු වීමේ ගැටලුව. Bad mannerisms of the city dwellers greatly accentuates the garbage problem. It is only logical then that we start right here to seek a permanent solution to the problem. අපි භාවිතා කරන දැනට කුණු අවම කිරීම තමයි හොඳ පියවර කියලා. ඒ කියන්නේ ජනනය වෙන තැනින්ම එතන ඒ ප්‍රමාණය අඩු කර ගැනීම සහ මේව ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කර ගැනීම සහ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ අපි තුන් පොලිතින් බෑග් නැවත පාවිච්චි කිරීම. ඉතින් ඔයක දැන් අපි ඕක හරියට අපි අනුගමනය කරුවේ නැහැ. What the municipality did then was to pile up the city garbage using tractors in here, Harishchandra grounds, located in the city centre. As the piles grew bigger, groundwater pollution and a host of other health and other environmental issues began to rapidly grow as well. That's when the need occurred to find alternative ways. The result was a compost manufacturing plant at Harishchandra grounds itself. Only to meet up with other problems, the city dwellers were generating far more garbage than what the plant could handle. The municipality was quick on their toes to plan out a multi-pronged approach. කසල පාරට දාන්න එපා කියලා දැනුවත් කරාට ඒකට අපිට දෙන්න විකල්ප ක්‍රියාමාර්ගයක් තිබුණේ නැහැ. මොකද අපි ඒ ගෙවල් වලට මොකක් හරි ක්‍රමයක් අපි හඳුන්වා දෙන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝගේ කසල මේ ක්‍රමයට බැහැර කරන්න කියලා. දැන් අපිට දෙන්න ගැටලුව තමයි අපේ ජීවත් වෙන ජනතාව සහ අපේ නගර සභාව අතර හොඳ සම්බන්ධතාවයක් අඩුවීමක් මුදල් නොමැතිකමක් සහ සැලසුම්ෙන් තොරව කසල බැහැර කරන හින්දා දැන් අපේ නගරෙට මේක ලොකු ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා. සුළු මූල්‍ය ප්‍රතිපාදනයක් ලැබුණේ ඒත් එක්ක අපට අපේ තියෙන විශාල ගැටලුවට විසඳුමක් ලැබුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි අපි තීරණය කරේ
කොහොම නගරාධිපතිතුමාට අදහසක් ඇවිල්ලා මේ USAID ආයතනයේට මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා ගන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න කියලා මට එතුමා දැනුම් දුන්නා. අපේ මූලික අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ අපි මොන ආකාරයේ ව්‍යාපෘතියක් කරත් අපි ඒකෙදි උත්සාහ කරන්නේ හැම වෙලාවෙම ඒ ප්‍රදේශයේ වැඩ කරන රාජ්‍ය නොවන පෞද්ගලික ආයතනයන් ප්‍රදේශයේ ඉන්න ප්‍රජාව ඒ දෙගොල්ලන්ව සම්බන්ධ කරලා ඒගොල්ලොන් එකතු වෙලා යම්කිසි කාර්යයක් කිරීමට මූලික අවස්ථාව පාදලා දෙන එක තමයි. That's when they got to know Future Peace, an organization comprising the youth of the area that has had a proven track record of doing human service in Anuradhapura on many a social issue. They are having worked closely before with the municipality of Anuradhapura was another added point in the selection. කඩදිහ පවිත්‍රපුර යස්සිරපුර කියන ගම්මාන තුනේ තමයි මේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නට තෝරගෙන තියෙන්නේ. මේ ගම්මාන තුනේ ජනතාව මේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා කොයි විදිහටද සූදානම් කරගන්නේ කියන කාරණය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සඳහා සජීවීකාරකයන් හැටියටත් සම්බන්ධීකාරකවරුන් 3 දෙනෙක් හැටියටත් මේ දැනුවත් කිරීම වැඩසටහන සඳහා අපේ තරුණ ජාලයෙන් තරුණ නංගිලා මල්ලිලා තෝරගත්තා. ඒක පළවෙනි කාරණේ. දෙවෙනි කාරණේ මේක ප්‍රායෝගිකව කොහොමද මහ ජනතාවට මේ කැලිකසල ප්‍රශ්නේ විසඳා ගන්නට මේ කැලිකසල වලින් තියෙන හානිය මෙන්නම වාසිදායක පැත්ත කොහොමද කියන එක නාට්‍ය ස්වරූපයකින් කොහොමද මහ ජනතාවට දෙන්නේ කියන කාරණේ දෙවෙනි කාරණේ අපිට පැවරිච්ච එකක්. ඒ අනුව තමයි අපි අපේ තරුණ ජාලයේ නංගිලා මල්ලා එකතු වෙලා කැලිකසල පිළිබඳව මහ ජනතාව දැනුවත් කරන්නට වීදි නාට්‍යයක් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන්නේ. පොඩි උනාර කමන්නේ. ඌවත් අපි ගෙන්නලා බලමු. ගෙන්න මොකද නාන්නේ? තාම සාර්ථක විදියට දර්ශන වාර 12කදී වගේ අපට පුළුවන් වුණා මේ පණිවිඩය ප්‍රජාවට විතරක් නෙමෙයි අවට තියෙන පාසල් කිහිපයකටත් පාසල් 4කටත් මේ පණිවිඩය ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම මොකද කියලා? ප්‍රාතිපොලිතියකා. මොකක් කිව්වා? ප්‍රාතිපොලිතියකා. ප්‍රාතිපොලිතියකා. යකෝ මුණ්ඩ බුදුම වාත ගන්න තියන්නේ. මේ අවදී අපි ඒගොල්ලන්ට විශේෂ පුහුණුවක් ලබා දුන්නා. පුහුණු අවස්ථා කිහිපයක්. ගමට ගිහිල්ලා ගම පිළිබඳව තොරතුරු එකතු කරගන්න එක, ගමේ සිතියම හදාගන්න එක, ඒ වගේම නිවස පිළිබඳව අවශ්‍ය කරන තොරතුරු පවුලේ විස්තර, ඒ වගේම පවුල නිවසාවට පරිසරය, මේ අයට කොම්පෝස්ට් බින් එකක් අවශ්‍යද නැද්ද කියන එක, ජීවකොටුවක් අවශ්‍යද නැද්ද කියන එක. මේගොල්ලෝ දැනට භාවිතා කරන ක්‍රමවේදයන්, කුණු වලට කරන්න පුළුවන් පිළියම්, ඒ පිළිබඳව අවශ්‍ය කරන තොරතුරු ගොනුවක් තමයි අපි එකතු කරගත්තේ. අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරන වැඩසටහනේ එන්න කලින් තිබ්බේ නගර සභාවට තමයි මේ කුණු ඉවත් කිරීම කෙරුණේ. එතකොට නගර සභාවේ ලොරිය දවස් 3කට සැරයක් වගේ තමයි පැමිණෙන්නේ. සමහරක් වෙලාවට දවස් 3කින් මෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට බල්ලෝ ඇදලා දානවා ඒ කුණු. ඒ හින්දා මැසි මදුරු කරදර වැඩියෙන් තර්ජන තිබ්බා. මෙතන බොහොම මේ අශෝභන තත්ත්වයට තිබ්බේ කෙනෙකුට යන්න ඉන්න බෑ. ගඳ ගහනවා මේ ජරාවල් ඔක්කොම බල්ලෝ පහට ඇදලා දානවා. ඒ තත්ත්වෙට තිබ්බා. ලැබිලා තියෙන අත්දැකීම් අනුව මහ ජනතාව හිතුවා වෙනදා කරන වැඩක් මෙන් තමයි මේ වැඩෙත් මේ වෙන්නේ කියන කාරණේ මහ ජනතාවගේ ආකල්පයක් තිබුණා. මුලදී මේ බොහොම අමාරුන මේ කට්ටිය කෙනෙක් සහභාගී කරව ගන්න. ඒ සමහරක් වෙලාවට මේ ගැන නොදැනුවත්කමින් විරුද්ධ වෙච්ච කොටසකුත් හිටියා. This was the protest the villagers staged in opposing the setting up of an environmental center. වැඩ කටයුතු කරගෙන යද්දි තේරුම් ගන්න පුළුවන් විරුද්ධවාදීන් කොටසක් ඉන්නවා කියලා එයාලා මේක කඩලා ඉහිරවලා තිබ්බා. නමුත් අපේ ක්‍රියාකාරීන්ගේ මැදිහත් වීම සහ නගර සභාව USAID ආයතනයේ මැදිහත් වීම මත අපි කරපු ප්‍රධාන ඇක්ටිවිටීස් පුහුණු වැඩසටහන් ඒ වගේම වීදි නාට්‍ය හරහා දෙන වැඩසටහන් හරහා මා ජනතාවට ආකල්පමය වෙනසක් ඇති කරන්න පුළුවන් වුණා. On the request of the community, the separation center was once again installed at the very same place. Similar centers were installed at other selected areas as well, the very same places that once spewed with garbage due to open dumping. Their first lesson on separating the garbage came about this way.
The whole aim of the project was to separate waste at the point of generation, perishables to be used in the compost manufacture and the non-perishables re-separated once again and then to be channeled into recycling. In this way, the piling up of garbage could be minimized. The municipality, together with USAID, drew up a detailed plan in this regard. Firstly, they established environmental protection committees at village level so as to create an active group from the village. මට මේ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ වෙන්න ලැබුණේ මහනගර සභාවේ දැනුම් දීමක් අනුව. ඊට පස්සේ පළමුවෙන්ම අපි ගමේ කණ්ඩායම මේ USAID ආයතනය, ෆියුචර් පීස් ආයතනය එකතු වෙලා කණ්ඩායමේ ගමින් කණ්ඩායම් නායක තෝරාගෙන මේ ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ මූලික මේ පුහුණුවක් ලබා දුන්නා. ඒ පුහුණුවෙන් පස්සේ අපි කණ්ඩායම් වශයෙන් එකතු වෙලා සෑම සතියකට වරක්ම නගර සභාවේදී මේ ආයතනයත් අනුරාධපුර මහනගර සභාවත් ෆියුචර් පීස් ආයතනයත් එකතු වෙලා දැනුවත් කරා. ඒ දැනුවත් කරපු ඒවා අපේ ගමේ මේ ප්‍රජාවට අපි දැනුවත් කරා. අපි දුන්නා ඔවුන්ට කොන්ක්‍රීට් කොම්පොස්ට් බඳුනකුත් ඒ වගේම ඒ සඳහා ඉඩපාඩු තියෙන අයට ගිලිසීරියක් කෝටු පාවිච්චි කරලා ජීව කොටුවක් හදාගන්න උදව් කරා. Many chose the concrete composting bin. සීමිත ඉඩකඩක් තියෙන නිසා අර කුසියෙන් ඉවත් වෙන ද්‍රව්‍ය ටික තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට ජීව කොටුවක අවශ්‍යතාවයක් නැති නිසා කොම්පොස්ට් වායජනය තමයි නම් කරලා අපිට කොම්පොස්ට් බඳුන ලබා දීලා තියෙන්නේ. The concrete composting bin was designed by Upali Kumarasinghe, a friend of the environment, so to speak. ඒක ගෘහස්ත අපද්‍රව්‍ය කළමනාකාරයට ඉතාම වැදගත්. මොකද සුළු ඉඩ ප්‍රමාණයක වුණත් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගෙදරකට තිබ්බහම ඒක ප්‍රියමනාප පෙනුමක් තියෙනවා ඒකේ. කොම්පෝස්ට් බින් එක දැක්කට පස්සේ ඒක හයි කරාට පස්සේ ඒ තුලින් දැක්ක ප්‍රගතිය තුලින් දැන් හැමෝම තමන්ගේ ශක්ති පමණින් උදව් කරන තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් එපා කියපු අයත් ආයෙ ඉල්ලනවා. Everyone is fully aware of the benefits of compost now. Some even scrape the compost off a former wayside dump for their flower garden. Though flowers in bloom are beautiful things, we began our second phase by introducing another type of cultivation that can mean a lot to the lives of the community. අයින්ට මෙනකන් අපිට උපරිම ලෙස මයෝ කපඳුරු 10ක් විතර හදාගත්තොත් බලන්න කොච්චර වාසියද කියලා. සාමාන්‍ය කේල් ගහක අත්තක් අඩි කීයක් විතර යනවද? අඩි 15ක්. ඔව් සාමාන්‍ය කේල් ගහක අත්තක් කියන්නේ අඩි 4ක් 5ක් වගේ. We showed them how to maximize the little space available in an urban environment to grow vegetables, fruits and other crops using the compost generated from one's home. They were made to participate at lectures and practical workshops that conducted field visits to demonstrating farming. මාස 3ක් ඇතුළත අවස්ථා 3ක් මේක අසොන් නෙලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Even the know-how of pruning a tree and the setting up of a crop tower was taught. Everyone was obviously bubbling with enthusiasm. මෙතන අච්චර ලොකුවට එපා පොඩියට ගන්න මේ විදියට අඟල් දෙකේ විතර වගේ එකක් ගන්න. අපි කණ්ඩායම් නායකව 10 දෙනා කතිකා කරගත්ත අපි ආදර්ශය අපි තුලින්ම දෙමු කියලා අපි දැන් ගෙවතු වගාව පටන් අරන් තියෙනවා.
මිනිස්සු පුරුදු වෙලා හිටියේ හැම කෙනෙක්ම සතියන්තයේ තියෙන ඉරිදා පොළට ගිහිල්ලා ඒක තුලින් තමන්ගේ සතියට අවශ්‍ය දේවල් ගෙනල්ලා ඒවයින් පරිභෝජන රටාවක්. නමුත් අපිට පුළුවන් වුණා මේ අදහසත් එක්ක ගෙනියන්න කොහොමද තමන්ට තියෙන ඉඩකඩ පාවිච්චි කරලා තමන්ගේම ගෙදරින් ඉවතට යන අපද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා ඒක තුලින් කොහොමද කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය කළා ඒ නිෂ්පාදනය නැවත වාරයක් පාවිච්චියට ගන්නේ තමන්ගේ වගාව සඳහා. Samammali had her own plot of vegetables even before the project began. Some minor shortcomings though, still it's a successful attempt. Even the polythenes and the plastics were put to great use in her plot. The compost she needed was taken off the compost bin. Because of her successful initiative, her garden was used as a plot to demonstrate the ideal home garden. In a few more days, when the second phase of the project ends, these blooming flowers would be with fruit. When that happens, the irksome chore of visiting the weekly fair for vegetables at high prices would end. When the community learned the full benefit of composting the perishable veg, the importance of separating the non-perishables into polythenes, plastic, glass, iron and paper were addressed and stressed. ඔවුන්ට මේ ව්‍යාපෘතිය තුළින් අපි උත්සාහ කරා ඔවුන් නැඹුරු කරගන්න ගෙදර දොරදිම මේ කැලිකසල වෙන් කිරීම සඳහා. එය තමයි ප්‍රධාන ගැටලුව රටේ තියෙන කැලිකසල වෙන් කර නෙවෙයි නගරයට එන්නේ. ඒ සඳහා ප්‍රජාව ජනනය වන ස්ථානයේදීම ඒ සඳහා පුළුවන්ද කැලිකසල වෙන් කිරීමක් කරන්න කියන උත්සාහය අපි කරා. Also, a program was drawn up where the community stands to gain a high price for separated waste material. These came up in the second phase of the project. Under this phase, those businessmen registered with the municipality for the purchase of separated waste material was introduced to the community, while stressing the higher price value for separated items and the methodology of the process. අපි මේගොල්ලන්ට දැනුවත් කරා පොලිතින් ප්ලාස්ටික් මිලට ගන්න කට්ටිය ඉන්නවා මිලට දෙන්න පුළුවන් හොඳ ආර්ථික සංවර්ධනයක් ඇති කරගන්න පුළුවන් මේ තුලින් මේ අවබෝධයත් එක්ක මේගොල්ලෝ උනන්දු වුණා. ඒ උනන්දුව මත අපි ප්‍රදේශයේ ඉන්න ව්‍යාපාරිකයන් දෙදෙනෙක් මේ අයට සම්බන්ධ කරා. Waste material that piled up uselessly in one's home now began to make sense, and a lot of rupees as well. This eagerness is because of that. පරිසරමතිය එසේනම් මේ නගර පුරාණි දැල්ලේ සංසරණ වීදුරකුන් දල්ව අරගෙන ගොස් අර මධ්‍යස්ථානයේ දැමිය යුතුය. ඒ සේවාරත්තුමනි. ඒ වාගේම මේ මහ ජනතාව ඒ මධ්‍යස්ථානයේ වෙත වීදුරකුන් ගෙන බාර දෙන විට ඔවුන්ට මුදල්ද ලබා දෙන බව සැලකරවා. ඒ සේවාරත්තුමනි. මහරජතුමනි අදාදත් වෙනවා ප්‍රකාශ කිරීමට. අවසන්ව පාසල. මහරජතුමනි මේකනේ ඈත ගම්දනවල ජීවත් වෙන මහ ජනතාවට අපහසුයි. ජක්කුන් රැගෙනවිත් අපගේ අදාළ මධ්‍යස්ථානයේද රැගෙනේමට. එමෙනිසා මහරජතුමනි කරත්ත කරුවෙකු පිටත් කරා. ඒකට අපිට පුළුවන් මහරජතුමනි වීදුරියක් ගන්නවා මුදාය දෙනවා. ටින් බෙලකයක් ගන්නවා මුදාය දෙනවා. ප්ලාස්ටික් පොලිතින් එකක් ගන්නවා මුදාය දෙනවා. Garbage is no longer a waste. It's a valuable resource if appropriately separated. The separated items then go into recycling so as to manufacture other goods. For the success of the project, it is important to encourage the businessmen just as well as the city dwellers. That's why the municipality devised and distributed a bicycle carriage for the collection of waste material for these businessmen.
දැන් මාස 5ක විතර කාලෙක ඉඳලා බඩු එකතු කිරීම ඒ කියන්නේ මට එන ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. මුලදී අපිට බඩු දෙනකොට කවල මේ කුටුයි බේසම් බාල්දි ඔක්කොම එකට දාලාගෙන ආවේ. දැන් අර මිල වැඩි කරලා තියෙනවා මේ එතනින් දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩ පිළිවෙල යටතේ. ඊට පස්සේ දැන් එයා වෙන වෙනම එකතු කරලා පිරිසිදුවට බඩු ගෙනෙත් දෙනවා. ඒකෙන් මටත් හරි පහසුවක් වෙලා තියෙනවා කොළඹට ප්‍රවාහනය කිරීමේදී මේ වැඩි කල් මෙතන තියාගන්න නැතුව හැකි ඉක්මනින් ලැබෙන්න සලස්වන්න පුළුවන් කර්මන්තශාලාවලට. කිලෝ 122කින් තමයි පටන් ගත්තේ. දැනට මාසෙකට ටොන් 8ක් ප්ලාස්ටික් විතරක් මම මෙහි යවනවා. කියන්නේ කිලෝ 8000ක්. කාඩ්බෝඩ් කිලෝ 20000ක්. යකඩ නම් සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 40000 35000 අතරේ. ආදායම ඉතාමත් හොඳයි. නමුත් දැන් මම යනකොට අන්න ගුණ මහත්තයා එනවා කියලා තමයි මටත් බොහෝ දෙනෙක් කියන්නේ. නමුත් වචනේට ඒක ගුණ මහත්තයා වුණාට මගේ අතට එන මුදල් වල කුණු නැහැ. He is quite proud of the business he is doing. He knows that this business of his helps to keep the environment clean while it keeps the sacred city undesecrated. The project moves on successfully. Regularly, the village activators meet up to evaluate the progress made, while getting their needs sorted as well. බෝඩ් එක අපි කතා කරමු. ඉකෝ සෙන්ටර් එකට විතරක් බෝඩ් එක නේද? Specialists too make timely field visits to measure up quality standards and to point out any shortcomings. අපි මේ තෝරගත්තු ගම්මාන තුනේ එක ගම්මානයක් තමයි මස්මඩුව කියන ගම. මස්මඩුව කිව්වහම මේ පැත්තේ නිකන් හොරු ඉන්නේ, මිනිමරු ඉන්නේ, වංගලකාරෝ ඉන්නේ වගේ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඇති වෙන ආකල්පයක් ඇති වෙන්නේ. හැබැයි අපි ගමට යනකොට ඒ වගේ තත්ත්වයක් නම් අපි දැක්කේ නැහැ. When the project first began, there were a few of those who were interested with a positive mindset. මේක සුභවාදී හා අසුභවාදී දෙකම ආකල්ප දෙපැත්තෙන්ම තිබ්බා. මම නම් හිතුවා ඉදිරියට මේ වැඩසටහන හුඟක් යෝග්‍ය වෙයි කියලා. ඉඳ පූර්ණ සහයෝගය දෙන්න හිතාගත්තා. But to achieve success, all need to change and look positively. On the earnest request of the city dwellers, the slaughterhouse that gave a dirty name to the area and an unbearable stench is being commissioned for removal. මස්මඩුව ගොඩනැගිල්ල තිබ්බ තැන දැන් බොහොම සුන්දර වටපිටාවක් හදන්න ළමා උද්‍යානයක් සඳහා යුසේඩ් ආයතනයේ මගින් ක්‍රියා කරගෙන යනවා. අපි ඉන්න කාලේ පොඩ්ඩයි අපේ දරුවන්ගේ කාලේ ඉහළයි. එතකොට අපි එයාට අපි පාර සකසලා යන එක තමයි වැඩිම වටින්නේ. අපි ජීවත් වෙනට වැඩිය ළමයි අපිට මේ කියයි තාත්තලා මේ වගේ පරිසරයක් හදලා අපිට ගියේ කියලා. Brick by brick, the slaughterhouse comes apart and razed to the ground. When tomorrow dawns, there will be the little ones romping around the playground. Their smiling innocence will brighten up the once gloomy spot. Once known as Masmaduwa, Meat Shack is today called Pavitrapura. It is more than just a name on a board. It is indeed a clean city, as the name suggests. මේ ව්‍යාපෘතියේ ලැබපු ප්‍රධානම සාර්ථක කාරණය වෙන්නේ මේ ගම්මාන තුනේ විශාල පිරිසක් අපිට දායක කරගන්න පුළුවන් හැදුනා කණ්ඩායම් නායකයන් හැටියට මේ ව්‍යාපෘතිය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම සඳහා ඔවුන්ගේ අධික්ෂණ ක්‍රියාවලිය මේ ලබා දුන්න කොම්පෝස්ට් බඳුන් ක්‍රියාත්මක වෙනවද ජීවකොටු හරියට පරිහරණය වෙනවද ඒ වගේම මහ ජනතාව මේ කිව්ව විදිහට පොදු මධ්‍යස්ථාන වෙත කැලිකසල ගිහිල්ලා වෙන්වෙන්ව දානවද සොයා බැලීමේ කටයුත්ත අපි ගම් වලින් හදාගත්ත කණ්ඩායම් නායකයන්ට පැවරුවා. ඇත්තටම සතුරුදායක තත්ත්වය තමයි ව්‍යාපෘතිය අවසන් වෙලත් දැන් මේ ගම්මාන මට්ටමින් හදපු කණ්ඩායම් නායකයන් දැන් ඒක උනන්දුවෙන් තමන්ගේ වගකීමක් ඇටියට අඛණ්ඩව සොයා බැලීම කරමින් මේ ක්‍රියාදාමය ඉස්සරහට ගෙනියනවා. ජනතාව සිතන්නේ තමන් වරිපණම් ගෙව්වොත් මේ නගර සභාව මේ දාන හැමදාම පැයෙන් පැයට දවසෙන් දවස දාන කුණු අදින්න ඕනේ කියලා.
මම උනත් ඒ මතේ තමයි පළවෙනි හිටියේ මම මේක දැනුවත් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා දවසක් කුණු ගෙනියන්න පමා වුණොත් මම උනත් කිව්වේ නගර සභාවට අපි වරිපණ බඳිනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ කුණු ගෙනියන්න ඕනේ කියන මතේ ගමේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවත් එහෙම තමයි හිතුවේ. ඇත්තටම ගොඩාක් දුරට දැන් ඒ මතෙන් දුරු වෙලා ඒගොල්ලෝ මේ හොඳ තත්යකට පත් වෙලා ඉන්නවා. නගර සභාවට වෙන් කරන් තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය වැඩි ප්‍රමාණයක් කුණු වලට අදින්න යොමු කරොත් එහෙම අපිට ලැබෙන අර අනිකුත් යටිතල පහසුකම් ඇත්තටම අපිට හදා ගන්න ඕනේ පාරවල් කාණු ඒව ටික හදාගන්න නැති වෙනවා. දැන් ඇත්තට මෙයාලට පුළුවන් අපිට ඒ පහසුකම් ලබා දෙන්න. අපි දැන් අවුරුද්දට ලක්ෂ 350ක් වේදම් කරනවා. ඉතින් ඒකෙන් එන අඩු වුණාම අපිට වෙන මේ නගරය දිනු කරන්න මේ සල්ලි ටික වේදම් මේ කරන්න පුළුවන්. අපි රෝපණය කරපු පැලය ලොකු මහත් කළා ඒකේ හට ගන්න ඵලදාවෙන් මේ අය පෝෂණය වෙනවා නම් ඒක තමයි ජයග්‍රහණය. Definitely, attitudes have taken a change for the better. 3 urban communities that the project touched on have begun to think differently about the environment they live in and act with care, and a municipality to work in close partnership. A city has finally regained the luster it once had. A change indeed, but it's only a beginning. Nevertheless, the harvest is a bountiful one. Sweet is its fragrance, wafting in the air, now made clean. මේ සමාජමය වශයෙන් ඉතා හොඳ කණ්ඩායමක් ගොඩනැගිලා අපට අනිත් ගම්වලට මේක ආදර්ශ ව්‍යාපෘතියක් හැටියට ගෙනියන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. පරිසර සංවිධානය තුළ හොඳ නායකත්වයක් ගොඩනගලා තියෙනවා. මේ නායකත්වය තුළ යම්කිසි කණ්ඩායමක් ඒකරාශි වීමේ අවකාශය අපි ඒගොල්ලන්ට හදලා දීලා තියෙනවා, දැනුවත් කරලා තියෙනවා. අපිට අනාගතයක් සම්බන්ධව හිතන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් තමයි දැනට බිහි වෙමින් පවතිනවා කියලා මට හිතන්න පුළුවන්. මේ ජනතාවගේ තියෙන උනන්දුව පහළට නොයන ලෙස ඉදිරියටම මේක ක්‍රියාත්මක කරන එක ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරගන්න එක තමයි නගර සභාවේ ක්‍රියාමාර්ගය. හොඳ විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ අය අපි මෙතනින් ඉවත් වුණාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් මේ ගමන යනවා.